आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद। विपर्यय समय एक आत्मनिर्भर देश अर्थनैतिक स्थिरता बजाय रखिबा दिगरे अधिक सक्षम कहिले राष्ट्रपति। निशाद्रव्य समन्वय केन्द्रर 10म सर्वोच्च स्तरीय बैठक में आज अध्यक्षता करेंगे स्वराष्ट्र मंत्री। पश्चिम एशिया विवादजनित आर्थिक प्रभाव सत्वे भारत विश्वस्तर में अर्थनैतिक अभिवृद्धि एक प्रमुख मार्गदर्शक बोली आईएमएफ मतव्यक्त। भेनेजुएला भूकंप जनित मृत्यु संख्या 188 को वृद्धि एवं भारत आयरलैंड प्रथम टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच आज खेल बेलफास्ट रे। विपर्यय समय एक आत्मनिर्भर देश अर्थनैतिक स्थिरता बजाय रखिबा दिगरे अधिक सक्षम बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतव्यक्त करिसेंति। गतकाली नुआदिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 2023 और 2024 बैचर सामरिक इंजीनियरिंग सेवार तालीम नेउथिबा अधिकारी मानकु संबोधन करी से यह कहिसेंति। राष्ट्रपति कहिसेंति आत्मनिर्भरता वर्तमान राष्ट्रगुड़िक लागि एक रणनैतिक आवश्यकतार परिणत होइछि। आत्मनिर्भर देश विपर्यय समय मध्य विकासमूलक कार्य उपरे प्राधान्य दे पदक्षेप नहीं थाए। ऑपरेशन सिंदूर समय यह अधिक स्पष्ट होइछि बोली से मतव्यक्त करिसेंति। श्रीमती मुर्मू ऑपरेशन सिंदूर समय भारतर स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित प्रतिरक्षा क्षमता, आधुनिक ज्ञानकौशल तथा घरोई शिल्प भित्तिभूमि गुड़िकर कार्यक्षमतार सठिक प्रस्तुति और रणनैतिक समयोपयोगी पदक्षेप उपरे आलोकपात करिसेंति। राष्ट्रपति कहिसेंति सामरिक इंजीनियरिंग सेवार अधिकारी माने देशर प्रतिरक्षा भित्तिभूमिर मेरुदंड को अधिक सशक्त करिवारे सहायक होइथांती। एही अधिकारी मानक दक्षता, उत्सर्गीकृत सेवा तथा कठिन परिश्रम माध्यम समग्र सेनाबाहिनी देश को उपयुक्त सुरक्षा देवार सक्षम होइथांती बोली से कहिसेंति। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज नुआदिल्ली में निशाद्रव्य समन्वय केन्द्रर 10म सर्वोच्च स्तरीय बैठक में अध्यक्षता करेंगे। ए संपर्क में सूचना दे स्वराष्ट्र मंत्रालय कहिछि देशव्यापी निशाद्रव्य चालाण तथा बेआईन कारबार विरुद्ध लड़ाई को अधिक सशक्त करने सहित ए दिगरे नियाजाउथिबा पदक्षेपगुड़िकर समीक्षा करने लगी यह बैठक आयोजित होउछि। निशाद्रव्य नियंत्रण ब्यूरो पक्षर आयोजित यह बैठक में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और निशा आईन प्रवर्तन संस्थागुड़िक एकत्रित होई ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହି ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ସିବିର 2025 ବର୍ଷ ଲାଗି ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଜାମ୍ମୁ ଓ ଗୌହାଟୀ ଲାଗି ନବନିର୍ମିତ ଏନ୍ସିବି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପାକ୍ଷିକ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା मूल्यर 2 लाख किलोग्रामରୁ ऊर्ध्व निशाद्रव्य गुड़िको आईन अनुजाई नष्ट कराजिबो। निशाद्रव्य कारबार प्रति केंद्र सरकार को शून्य सहनशीलता नीतिर दृढ़ कार्यकारिता तथा एक निशामुक्त भारत गठन उद्देश्य रे एही बैठक आयोजन कराଯାଇଛି बोली स्वराष्ट्र मंत्रालय कहिछि। ईरान विवाद एवं शक्ति क्षेत्र में मूल्य वृद्धिर अर्थनैतिक प्रभाव सत्वे भारत विश्वस्तर में अर्थनैतिक अभिवृद्धिर एक प्रमुख मार्गदर्शक बोली आंतर्जातिक मुद्रापांठी आईएमएफ कहिछि। गतकाली आईएमएफ पक्षर कराଯାଇଥିବା नियमित सांबादिक सम्मेलन में यार जोगाजोग विभागर निर्देशक जूली कोजाक एही मतव्यक्त करिसेंति। से कहिसेंति बाह्य प्रतिबंधक सत्वे भारतर अर्थनीति स्थिर रहिछि एवं घरोई चाहिदा मध्य समांतराल भावे बजाय रहिछि। 2026-27 आर्थिक वर्ष में भारतर अर्थनीति 6.5% वृद्धि पाइब बोली आईएमएफ आकलन करिछि। मध्यप्राच्य में वर्तमान युद्धविरति सहित हर्मुज प्रणाली को पुनः खोलाजिबा दिगरे नियाजाउଥିବା पदक्षेप जोगु विश्वस्तर में अर्थनीति उपरे एक सकारात्मक प्रभाव पड़िबो बोली आईएमएफ आशा व्यक्त करिछि। आपण माने संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी रो।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତିନିଦିନିଆ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେସେଲ୍ସର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2015 ମସିହାରେ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେସେଲ୍ସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ମହୋତ୍ସବରେ 2ଟି ଭାରତୀୟ ନୌଜାହାଜ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଯୋଗଦେବ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେସେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାର୍ମିନିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେସେଲ୍ସର ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଶୁରାଏ ମହରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ନାତି ହଜରତ ଇମାମ ହୁସେନ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭେନେଜୁଏଲା ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 188କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସଭାପତି ଜର୍ଜ ରୋଡ୍ରିଗିସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1520କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 200 ଜଣ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ରହିଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରୋଡ୍ରିଗିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7.2 ଏବଂ 7.5 ଥିଲା। ଏଥିରେ 2927 ପରିବାର ନିଜର ବାସଗୃହ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗିସ୍ ସେଠାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ରୋଡ୍ରିଗିସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗିସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସହାୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗର ଭାବନା ଉପରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗିସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଲାଗି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 36 ପୃଷ୍ଠାର ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଣିକି 2500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାସପୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2026 ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍କାଳ ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି 5000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 60 ପୃଷ୍ଠାର ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଏହାର ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି 3500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଅଧୀନରେ ଏଥିଲାଗି 6000 ଟଙ୍କା ଏଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ପୃଷ୍ଠାର ପାସପୋର୍ଟ ଲାଗି 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 60 ପୃଷ୍ଠାର ପାସପୋର୍ଟ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଇସିସି ମହିଳା T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 136 ରନ୍ କରିଥିଲା। 137 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତ 16 ଓଭର ଓ 5ଟି ବଲ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶେଫାଲି ବର୍ମା 34ଟି ବଲ୍ରୁ 53 ରନ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ 88 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗତକାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଇର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ କ୍ୟୁରାକାଓକୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇକ୍ୱେଡର ଜର୍ମାନୀକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ତନ୍ଭି ଶର୍ମା ଜର୍ମାନର ୟୁଭନି ଲିଙ୍କୁ 23-21 ଓ 21-16 ସେଟ୍ରେ ଏବଂ ଦେବିକା ସିହାଗ ପେରୁର ଲୁସିଆ କାଷ୍ଟିଲୋଙ୍କୁ 21-14, 21-14 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏସ୍ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ 21-14, 21-12ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦେଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ରର 10ମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।